वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सङ्गतां सदा हृदि श्रीगणापतिं षडरिपुः श्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं व्यामनपूर्णं श्रीयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यं प्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्य कमलावासान् भजे केशवार्यपात्रं दिव्यमादिगुणात्मनं ईशानन्देशकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये ध्यानां प्रपद्यां गुणसम्पदां शरणं भवगीतानां षडगोपीश्वरम् श्रीमत्कटारि षडगोपैतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिर्सारुभो सम्प्रेक्षितं पूर्णबोधं लक्ष्मीषडगो भजामः वीररग्वीक्षतारादीर्घीशानपदाश्रयं वात्कुलौषधलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकम् श्रीरङ्गेशयतीन्दुना करुणया सोऽस्यादिति प्रेक्षितं शिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैः भान्तम्बुदाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गजटार्यो संशये श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरषटरिपुनासमीन्द्रेण दृष्टम् न्यस्तात्मानं योगिने सुप्रसादात्राज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रभुते प्राप्तलक्ष्मीमास्थानं सेवेतीन्द्रम् सकलगुणनिधिं वीररग्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपैतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षडगोपकृत्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयुक्तराल्लब्धागमां श्रीमद्वीररघूद्वहाद्य षडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवंशदेशिकते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमां तद्वयम् ईर्ष्याडम्बविवर्जितं शुभगुणैर्भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनमध्यपुदाग्र्यं नारायणाद्यैर्कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेन्द्रेकरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटादियतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामध्यमां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्तं व्यामोहतः रामानुजस्य शरणौ मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्चादाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिचारवृन्देवाः भक्ताङ्ग्रेण प्रकालेन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशं नीलादुङ्गस्तनगरिसटी सुखमुद्धोद्यकृष्णं पाराद्यं सततमध्यापयन्ति सोच्चिष्टायां व्यापलाकृत्य भुङ्क्ते गोदातश्रीनमैतमिदं पूये वास्तु पूजा नवजल्पयाण्डारङ्गत्युपन्नतिरुपाவை பல்பதியம் ஜெயால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சுண்டி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடிருள வல்ல பெருமையாய் நாதி நீங்க கடவற்கென்னை ஆத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூராடி தூய திருமகளாய் வந்த ரங்கநாத்து துழாய் மால முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரை பாமாலை ஆய புகழ் 143 அன்புடனே அடியேனு கருள் செய்சன் எங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவங் கேட்டிலையோ பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்தி வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினாலோஷப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி
தேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுறையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். இந்த இடத்துல பெண் பிள்ளையை எழுப்பச்சே முதல் பெண் பிள்ளை பிள்ளாய் எழுந்திராய் அப்படின்னு சொன்னா 6ஆம் பாட்டுல. அதான் முதல்ல எழுப்புற பாட்டு. அவ புதிய பெண், பகவத் அனுபவத்துல புதுசா இருக்கக்கூடிய பெண். அதனால அந்த பகவத் அனுபவம் வந்ததே இந்த மாதிரி முதல்ல சொன்னாலே நோன்பு எப்படி நோக்கணும்னு முன்ன வந்து நோன்பு நோக்கத்துக்கு தகுந்த காலம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாத்தையும் சொல்லி எப்படி நோன்பு நோக்கணும், அந்த நோன்பு நோக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன் என்ன, அப்படியே நமக்கு மாத்திரம் இல்லாத ஊர் நாடெங்கும் சுபிக்ஷமா இருக்கக்கூடிய வழியெல்லாம் நோன்பு நோக்கிறதுனால வந்ததுனால அந்த பகவத் அனுபவத்திலேயே ஈடுபட்டு தூங்குற பெண். அதனால அந்த பகவதத்தை தூங்குறான்னு இல்லை, அதை அனுபவிச்சுட்டு மேல் கொண்டு காரியத்துக்கு இது கிடைச்சதே போரும் அப்படி. சில பேர் வேலை ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா சரி இந்த வேலையே போறோம், இதை வச்சே நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டும் அப்படின்னு மேல படிச்சு முன்னேறதுக்கு கொண்டு இதுவே போரும் பர்யாப்தமா நின்றுடுவா. மேல நிறைய படிச்சு இது பண்ணாது. அது போல அந்த பகவத் அனுபவம் வந்ததுனால அந்த நினைவோடவே இருந்து மேல் கொண்டு பாகவதாளோட சேர்ந்து நோன்பெல்லாம் நோத்து பண்ணணும்ன்ற அவ்வளவு தூரம் ஒரு குறை இல்லாத பெண். அவளை எழுப்பினா பிள்ளா எழுந்திராய். இந்த பாட்டுல நாயக பெண் பிள்ளாய் அப்படின்னு எழுப்புறார். இவ வந்து இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு தலைவி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளை. இவ என்ன பண்றா, இவளும் அந்த கிருஷ்ணானுபவத்துல மூழ்கி போயிருக்கா. எல்லாருமே அந்த கிருஷ்ணானுபவத்துல மூழ்கி போறதுனால அதுக்கு மேல அந்த பாகவதாளோட கலந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்ன்றது அது கொஞ்சம் தடைப்படுறது. அதனால இந்த பெண் பிள்ளைய எழுப்பச்சே. அதனால்தான் இந்த கலந்து பேசின பேச்சு அப்படின்லாம் சொல்றதுனால பாகவதாளோட கூடிதானமா பண்ணணும், அதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமே, அந்த பக்ஷியே அந்த மாதிரி பண்றதே அப்படின்னு சொல்லு. அப்படி இருக்கக்கூடிய நாயக பெண் பிள்ளாய் நீ அதை விட்டுட்டு என்னமோ ஏகதேசமா கண்ணன் அனுபவிக்கிற பேய்த்தன்மை உனக்கு இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நீ இருக்கலாமா? நீ நாயக பெண் பிள்ளை, எங்களுக்கு எல்லாமே நீ தலைவியா இருக்கக்கூடியவன்னா எங்களை நீ வந்து வழி நடத்திட்டு போறவ நீ இந்த மாதிரி இருக்கே அப்படி. அதனாலதான் எந்தெந்த காலத்துல எது பண்ணணுமோ அவளுடைய தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணுமோ அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும். அதை நீ தெரிஞ்சுக்க, அதை நீ மறந்துட்டே உன்னுடைய கிருஷ்ணானுபவத்துல அப்படின்றதுனால்தான் வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினாலோசப்படுத்த தைரரவங் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ அப்படின்னு சொன்னார். அதனால இந்த நாயக பெண் பிள்ளை, அதனால நீ வந்து எப்பப்ப கர்மானுஷ்டானம் பண்ணணுமோ அந்த அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ண வேண்டாமா? பெருமை அனுபவம் மாத்திரம் பண்ணிட்டா போதுமா? அப்படி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். ஒரு ஏழை பெண் மாலை எழுந்து அப்பா அம்மா உடம்பு சரியில்லாதவா, தம்பி தங்கையெல்லாம் படிக்கலாம் போகணும். இவ ஒருத்தருடைய வருமானத்தில் தான் இவளும் கல்யாணம் ஆகாத பெண் இருக்கட்டும், இவ தான் வீட்டுக்கு பெரிய பெண், இவ உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது தான் இத்தனை காரியமும் நடக்கணும். அதனால விமாலையே எழுந்து எல்லா காரியத்தையும் பண்ணி மறுபடியும் ராத்திரி வந்து எல்லா காரியத்தையும் பண்ணி இப்படி எல்லாம் உழைக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு அதிருஷ்டவசாத்து ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரம் வீட்டுல கல்யாணம் நிச்சயமா இருந்து அப்படின்னா மத்தவா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவான்னா, இந்த பெண்ணு கஷ்டப்பட்டதுக்கு பகவான் நல்ல பலன் கொடுத்துருக்கான், இனிமேட்டு உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம். அந்த வீட்டுல வேலைக்காரன் அவன் இவன் எல்லாரும் இருக்கான், ஒரு விசாரமும் கிடையாது. இனிமேட்டு இந்த பெண்ணு உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம், இத்தனை நாளா ஓடி உழைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அது வாஸ்தவம் தான்.
ஆன மாதிரியான ஐஸ்வர்யம் வீட்டுல போறதுன்னா உடனே ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்துட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஆடிட்டே இருந்து பண்ணா சரியா போயிடுமா? அந்த சுகத்தை போறோம் கட்டாயம் பிளேட்ல கொண்டு வந்து கொடுப்பானா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா வசதியும் இருக்குது. அதுக்கு வேலைக்காரன்லாம் இருக்கான். ஆனா அப்ப கூட இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணணும்? முன்னிலையும் காட்டிலும் தான் 24 மணி எப்படி உழைக்கணும்ன்ற பிளான் பண்ணி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி இத்தனை நாளா காரியம் பண்ணியிருந்தா அந்த பொண்ணு. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ வெறும் உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம், எந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாத ஊஞ்சல் ஆடிண்டே சாப்பிட்டு இருக்கலாம். இப்போ வேற ஒரு காரியம் பண்ணாம. ஆனாலும் அது தர்மம் இல்லை. எப்படி அந்த வீட்டுக்கு மாட்டு பண்ணா போன உடனே அங்க இருக்கிற வேலைக்காரா மொத்த பேருக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி அவளை வேலை வாங்குறது அதெல்லாம் பண்ணணும். இத்தனை நாள தங்க ஒருத்தருக்குதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதுபடி வேலை பண்ணணும். இப்போ அப்படி இல்லை. மொத்த பேருக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி வேலை வாங்கி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணணும். அது பண்ணிதான் அப்புறம் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து சர்வர் கொடுக்க போறான். அதை சாப்பிடுறது போறது வரதெல்லாம். அதனால பெரிய இடத்துக்கு போயிட்டதுனால இது குறைஞ்சு போச்சுன்னு இல்லை. இப்ப லேபருக்கு சமட்டி எடுத்துன்னு அடிக்கிற லேபர், மூட்டை தூக்குற லேபருக்கு கொஞ்சமா சம்பளம் தரான். ஒண்ணுமே இல்லாத டபுள் ஏசி போட்டுன்னு உட்கார்ந்துருவனுக்கு கோடி கணக்கில் தரான். ஆனா இவனுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி தரான்னு சொன்னா இவனுக்கு மென்டல் ப்ரெஷர் அவ்வளவு இருக்குது. அவனுக்கு சரீரத்துக்கு மாத்திரம்தான், பாடியினுடைய இது மாத்திரம்தான் அவனுக்கு பெயின் மாத்திரம்தான். பாடியினுடைய பெயினை காட்டிலும் சரீரத்தினுடைய இதை காட்டிலும் மென்டல் ப்ரெஷர் தான் அதிகம். அதனால்தான் இந்த வெறும் உட்கார்ந்துருவனுக்கு மேனேஜர் அது இவன் டைரக்டர்னு சொல்றவனுக்குலாம் ஏன் சம்பளம் அதிகமா? அவனுக்கு தான் பொறுப்பு அதிகம். ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவன் கீழே வேலை பண்றான்னா எவன் தப்பு பண்ணாலும் இவனுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகும். கீழே இருக்கவன்லாம் தப்பு பண்ணா அவன் பண்ணின தப்புக்கு ஏதோ சின்ன தண்டனை தான் கிடைக்கும். இவனுக்கு அப்படி இல்லை மொத்தம். அதனாலதான் பண்ண வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் நீ சரியான டயத்துல பண்ண வேண்டாமா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வாசன் அருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசப்படுத்த தைரரவும் கேட்டிலையோ அப்படின்னு சொன்னான். அவள்லாம் எப்படி பண்றா அப்படின்னா உத்தாய திவம் அஸ்ருஷத்வனி தத்னஸ்ய நிர்மந்தன சப்தம் மிஸ்ரிதா நிரஸ்ய தோயேன திசாமமங்கலம் அப்படின்ற ரீதியிலே அவள்லாம் என்ன பண்றா? திக்குல இருக்கக்கூடிய அமங்கலம் எல்லாம் போக்கத்தக்கதா. அதாவது எல்லா இடத்துலயும் அமங்கலம் இருக்குதுன்னு சொன்னா எல்லா இடத்துலயும் அமங்கலம் இருக்கும். ஏன்னா அவரவர்கள் எதோ பேசுறா, எதோ லோகத்துல தீச்சொல்லாம் நடக்கிறது, கெட்ட காரியங்கள்லாம் நடக்கிறது. அதனால எல்லாரும் நல்லவர்கள் இல்லையே, எல்லாரும் விஷயம் தெரிஞ்சவர்கள் இல்லையே. அதனால திசைகள் தோறும்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா இடத்துலயும் அமங்கலம் இருக்குது. அந்த அமங்கலம் போக்கத்தக்கதா இருக்குது இவாளுடைய யாரு ஆட்சியர்களுடைய பகவன் நாம ஸ்மரணம். எப்படி அப்படின்னு சொன்ன அரவிந்தலோச்சனம் உத்காயதி நாம் அரவிந்தலோச்சனம். அவ அரவிந்த கண்ணுடைய கிருஷ்ணனை குறித்து உத்காயதி நாம் உறக்க பாடுறா. பிரஜாங்கனாம் யார் பாருன அவ உறக்க பாடுறா. கோபஸ்திரீகள் என்ன பண்றா? அவளுடைய துவனி சப்தமானது அப்படி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தத்னஷா தயிரினுடைய ஒலியும் சேர்ந்து திசையெங்கும் நிர்மத்ன சப்தமிஷிதா அந்த தயிர் கடையிற இந்த சப்தம் வியாபிக்கிறது. எம்பெருமானுடைய அதாவது என்னன்னா எப்பவுமே இதனால அந்த இடத்துல ஆரம்பத்துல சொன்னாலே
கலந்து பேசின பேச்சரவும் கீசி கீசி அப்படின்னு. அதே போல இவா கர்மம் தயிரை கடையச்சேவும் உறக்க பாடுறா. அந்த உறக்க பாடுறதும் அந்த தயிர் கடையிற சப்தமும் சேர்ந்து திக்கெங்கும் பரவுறது. அதனால திசைகள் தோறும் மற்றவாளால சாமானியர்களால ஏற்பட்ட அமங்கலங்கள் இருக்குதே அதெல்லாம் போறது. அப்படி இவா தயிர் கடையறா அப்படி. அப்ப அமங்கலம் போறதுன்னு சொன்னா உன்னுடைய தூக்கமும் போகணுமோ இல்லோ. அதாவது இந்த இடத்துல இங்க என்ன அமங்கலம் இவளுக்கு? கிருஷ்ணனை பத்தி தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கா. அப்ப அது அமங்கலம்னு சொல்ல முடியுமா? இவ தூங்கினாவான சோம்பல்னால தூங்குறா, தமோ குணத்தினால தூங்கலான்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா அப்படி இல்லை. ஒரு காரியத்தை முழுசா பண்ணாத பாதியில பண்றதும் அமங்கலத்தன்மை தான். ஒரு அறிவிலியான தன்மை தான். அந்த அறிவு குறைவுன்றது அமங்கலம் தான். அதனால நீ நாயக பெண் பிள்ளையா இருக்கே, நீ எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த மாதிரி இவ தயிர் கடையச்சே கிருஷ்ணனை நினைக்கிறாளா அப்படின்னு சொன்னா கட்டாயம் பாடிண்டே தான் பண்றான். அதுக்கு மேல ஏதோ போவோம். இந்த இடத்துல என்ன? நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும். நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும். நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பொங்கலை பார்த்துட்டு வர 5 நிமிஷம் கட்டிடுவேன். அவர் வரத்துக்குள்ள வந்துடுறேன். அடியேன். ஹலோ. அடியேன் இருக்கேன் அடியேன். இப்ப என்ன உங்களுக்கு கட் ஆயிடுச்சா இத்தனை நாள்? ஆமா அடியேன். சரி, ஒரு கால் வந்தது ஊர்ல இருந்து. நோ ப்ராப்ளம். சரி, இதுவரையில் கட் ஆயிடுச்சு. இனிமேட்டு மறுபடியும் வேற வரும் இல்லையா? இல்ல அடியேன், அப்படியே தான் கால்லயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அடியேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, அதனால என்ன பண்றான்னா தயிர் கடைஞ்சத்தை இப்ப மேல வெளியில கொண்டு போறா விக்கிறதுக்கு கொண்டு போவச்சே என்ன பண்றா? நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ. அவர்கள்லாம்
வியாபாரத்துக்கே கிளம்பிட்டாமா. அப்போ வியாபாரத்துக்கு போச்சே, வெளியில போச்சே, கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவா அப்படின்னு கேசவனை தியானம் பண்ணிட்டு தான் வெளியில பிரயாணம் கிளம்பணும். அதுவே பண்றார். அது யாரு கேசவன்றது யாரு அப்படின்னு சொன்னா நாராயணன். இங்க 3 சப்தம் இருக்குது. நாராயணன் ஒரு சப்தம், மூர்த்தின்னு ஒரு சப்தம், கேசவன் ஒரு சப்தம். இந்த நாராயணன் மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய கேசவன் ஒரே அர்த்தமா சொல்லிடலாம். அதாவது நாராயணன் தான் இந்த கேசவன் அவதாரம் பண்ணிருக்கான். ஆனா நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் அப்படின்னு ஒரே அர்த்தம் சொல்லலாம். இல்லைன்னா நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் அப்படின்னு. நாராயணன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா நாராயணாம் அயனம் அப்படின்னு சொல்லி நாரங்களுக்கு இருப்பிடமானவன் அப்படின்னு அர்த்தம். நாரங்களுக்கு இருப்பிடமானவன் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த உலகம் மொத்தத்தையும் தாங்கக்கூடிய எம்பெருமான் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லாத்துக்கும் இருப்பிடம்னா நாரம்னா இந்த சேத்தனம். அதனால எல்லாத்தையும் அவன் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் நாராகா அயனம் யஸ்யா அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. நாரங்கள் எவனுக்கு இருப்பிடமோ அப்படின்னு. இப்ப சொன்னது என்னன்னா நாரங்களுக்கு எம்பெருமான் இருப்பிடம், அவன் நாராயணன். இப்போ அந்த எம்பெருமானுக்கு நாரங்கள் எவனுக்கு நாரங்கள் இருப்பிடமோ அவன் நாராயணன். இதுக்கு பகுவிரீகி சமாசம்னு பேர். 2 விதமான அர்த்தம் சொல்லலாம் அதுக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நாரங்கள் எம்பெருமானுக்கு இருப்பிடம்ன்றதுனால நாரங்கள் உள்ள எம்பெருமான் இருக்கான்னு அர்த்தம். அப்போ உள்ள அப்ப நான் உடனே இப்படி சொல்லக்கூடாது, நாரங்கள் எம்பெருமானை தாங்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அங்க என்ன சொன்னோம், நாரங்களுக்கு இருப்பிடம்னு சொன்ன உடனே எம்பெருமான் ஆதாரமா இருக்கான் தாங்கறான்னு சொன்னோம். இப்போ நாரங்கள் உள்ள எம்பெருமான் இருக்கான்னு சொன்னா நாரங்கள் எம்பெருமானை தாங்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எம்பெருமான் உள்ளிருந்து நியமிக்கிறான்னு அர்த்தம், அந்தர்யாமியா இருக்கான்னு அர்த்தம். அதனால நாராயணன் சொல்றதுனால இப்படி இவன் எல்லாத்துக்கும் அங்க நாராயணன் சொன்னது திருவஷ்டாட்சர பிரதிபாத்தியனா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துல இருக்கிற எம்பெருமான பரவாசுதேவனை சொல்லிச்சு. நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் அப்படின்னு அங்க சொன்ன இடத்துல அந்த பரவாசுதேவனா இருக்கக்கூடிய நாராயணன் அங்க சொல்லிச்சு. இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் ஆதாரமாகவும் எல்லாரும் உள்ள இருந்து நியமிக்க கூடியவனாய் இருக்கக்கூடிய நாராயணன் அப்படின்னு இங்க சொல்லி அவன் எப்படி எல்லாரையும் தாங்கறான்னா ஸ்வரூபத்தினால தாங்கறான். ஸ்வரூபம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியணும். ஸ்வரூபம்னா இப்போ ஆத்மா இருக்குது, நமக்கு நாம இருக்கோம், நம்ம சரீரம் இருக்குது. நாம எதனா ஒரு பொருளை கையில எடுத்து தாங்கறோம்னு சொன்னா அந்த பொருள் நம்ம கையால தாங்கப்படுறது, நம்ம சரீரத்தினால தாங்கப்படுறது. அப்போ இந்த சரீரம் அதான் ரூபம். ஸ்வரூபத்தினால தாங்கிறது அப்படின்றது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு குடும்பத்தை ஒருத்தன் தாங்கறான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்தை எப்படி அதுக்கு தேவையான வழியில உபகாரம் பண்ணி தாங்கறான். நேர இவன் சரீரத்தை கொண்டு தாங்கல. இப்போ ஒரு பொருளை கையில எடுக்கிறோம்னா அந்த பொருள் நம்ம கையால நம்முடைய சரீரத்தினால தாங்கப்படுறது. நாம பிள்ளைய பாத்துக்கிறோம், பொண்ணை பாத்துக்கிறோம், ஒரு குடும்பத்தை நாம ரட்சிக்கிறோம், தாங்கறோம் அப்படின்னா இவன் தான் அந்த குடும்பத்தை தாங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த குடும்பத்துக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் இவன் பண்றானே தவிர இவன் கையால தாங்கல, இவன் உடம்புனால தூக்கிட்டு நிக்கல. அது நம்முடைய தன்மையினால தாங்குறோம், நம்முடைய ஞானத்தினால நம்முடைய தன்மையினால தாங்குறோம், நம்முடைய குண விசேஷத்தினால தாங்குறோம். அவளுக்கு வேண்டிய உதவி எல்லாம் பண்ணி அவளை சௌக்கியமா இருக்கும்படி பண்றோம். அது அது சொரூபத்தை போல.
நம்முடைய குணத்தினால தாங்குறோம், அது புரியணும். இது நேரடியா ஒரு பொருளை கையிலேயே தாங்குறோம். நேரடியா கையிலேயே தாங்குற பொருள் நம்ம சரீரத்தினால தரிக்கப்படுறது, தாங்கப்படுறது. ஆனா மத்தவாளை நாம ரட்சிக்கிற போது நம்முடைய குணத்தினால அவளை தாங்குறோம், நம்ம சரீரத்தினால தாங்கல. நாம அவளை தூக்கி எடுத்துன்னு போல, கையிலேயே வச்சுட்டு இல்லை. அது அந்த மாதிரி எம்பெருமான் இப்ப எல்லா லோகத்தெல்லாம் தாங்கறான், ஆதாரமா இருக்கான். எம்பெருமான் எல்லார் உள்ளேயும் இருக்கான், நியமிக்கிறான் அப்படின்னு இந்த நாராயண சப்தத்துல சொல்றதெல்லாம் அவனுடைய சொரூபத்தினால, அவனுடைய சொரூபன்றது குண விசேஷம்னு வச்சுக்குமே இப்போ, அதனால பண்றான். ஆனா அந்த சொரூபம் நமக்கு தெரியாது, அனுபவிக்க முடியாது. அது மகா யோகிகளுக்கு தான் அதை அனுபவிக்க முடியும். இப்போ ஒருத்தருடைய நல்ல குணத்தை அவளை அனுபவிக்கிறதுன்னா அவன் பண்ணின காரியங்கள்லாம் தெரிஞ்சு ஆஹா இப்படி எல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு இது பண்ணு. அதே ஒருத்தரை நேர பார்த்து அனுபவிக்கிறதுன்ற, அவன் உருவத்தை பார்த்து அனுபவிக்கிறதுன்ற, அது என்ன ஆச்சரியமா இருக்கான், என்னன்னா பேசுறான், நன்னா இருக்கான், பார்க்கறதுக்கு இதுவா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம். அத போல எம்பெருமான் ஸ்வரூபத்தினால, நாராயணன்றதுனால நமக்கு ஸ்வரூபத்தினால பண்ணக்கூடிய காரியங்கள்லாம் அனுசந்தானமா இருக்கு. ஆனா அது நமக்கு அதை காட்டிலும் எளிமையா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியது என்னன்னா மூர்த்தி. மூர்த்தின்னாலும் சுவாமி தான். அவனுடைய மூர்த்தின்னா திருவுருத்த உடையவன், திருமேனிய உடையவன். அப்ப எம்பெருமான நாம கண்ணால பார்க்கலாம். இப்ப எம்பெருமானுடைய விக்கிரகம் கோவில்ல இருக்குது, அதை நாம கண்ணால நன்னா பார்க்கிறோம். இப்போ எம்பெருமானுடைய மந்திரத்தை நாம ஜபம் பண்றோம். ஜபம் பண்ணா பெருமாளை தான் ஜபம் பண்றோம், தியானிக்கிறோம். ஆனா அங்க எதனா தெரியுதோ, நமக்கு ஒண்ணும் தெரியல. அதே கோவில்ல போனா அந்த மூர்த்தி தெரியுது. அதனால நாராயணன்றது எம்பெருமான் சொரூபத்தோடு இருக்கான்றது காமிக்கிறது. மூர்த்தின்றதுனால நமக்கு கண்ணுக்கு இலக்காக்கக்கூடிய இதோ கிருஷ்ணாவதாரம் கூட மூர்த்தியா தான் இருக்கான், ரூபத்தோட தான் இருக்கான், உருவத்தோட. அதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கவன் நமக்கு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல கேசவன் ஒரு பதம் இருக்குது. இந்த கேசவன்ற பதத்துக்கு 3 அர்த்தம் பொதுவுல. கேசவன்னா கேசத்தை உடையவன் கேசவன். கேசம்னா அதான் குழல், நல்ல தலைமயிர உடையவன் அப்படின்னு. குழல் அழகர், வாயழகர், கண்ணழகர்லாம் ஆண்டாள் பார்த்தாலே அந்த மாதிரி குழல் அத உடையவன் கேசவன் அப்படின்னா கிருஷ்ணாவதாரத்தை கிருஷ்ணனையே சொல்லும். அப்புறம் கேசின்னு ஒரு குதிரை, அந்த கேசின்ற குதிரைய பிளந்தத்தினால ஒழிச்சத்தினால அவனுக்கு கேசி ஹந்தா, கேசவன் அப்படின்னு பேர். ஆனா அடுத்த பாசுரத்துல மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன் சொல்ல போற. அதனால இந்த இடத்துல இந்த கேசவன்றதுக்கு இந்த 2 அர்த்தத்தையும் விட்டுட்டு 3வது அர்த்தம் ஒண்ணு இருக்குது. கைதி பிரம்மணோ நாம ஈசோகம் சர்வதேஹினாம் அவாந்தவாங்கே சம்பூதௌ தஸ்மாத் கேசவநாமவான் அப்படின்னு. அதாவது இது சிவனாருடைய வாக்கியம், சிவன் சொல்ற விஷயம் இது. கான்றது பிரம்மாவுக்கு பேரு, ஈசன்றது எனக்கு பேரு. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் ஈசனா இருக்கேன்னு. அந்த கான்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மாவும் ஈசன்னு சொல்லக்கூடிய நானும் உன்னுடைய சரீரத்துல இருந்து உண்டானதுனால உனக்கு கேசவன்னு பேரு. கா ஈசன் கேசவன்னு பேரு அப்படின்னு சொல்லும். இப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த அர்த்தத்தை தான் சொல்லணும். 3 அர்த்தத்தையும் சொல்லலாம், அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா இந்த அர்த்தம் தான் இந்த இடத்துல சொல்லணும். அதாவது நாராயணனா இருக்கான், அவனே திருவுருவம் கொண்டு நம்ம ரட்சிக்கிறவனா இருக்கான். அதாவது நாராயணன் ஸ்வரூபத்தினால மாத்திரம் இல்லை, ரூபத்தை கொண்டு நமக்கு 5 விதமா இருக்கான ரூபம். பரரூபம், வியூக ரூபம்,
விபவ ரூபம், ஹார்த ரூபம், அர்ச்சா ரூபம் அப்படின்னு இருக்கானே, அதனால மூர்த்தியா இருக்கான். அப்படி இருக்கவன் அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த தேவதைகள்லாம் இருக்காளே அவர்களுக்கும் தலைவனா இருக்கான் கேசவன். பிரம்மாவும் சிவனுமே இவனுடைய உடம்புலேருந்து உண்டானவர். அவளுக்கே இவன் காரணபூதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா மற்ற தேவதைகளை கேட்கணுமா? அதான் சரி. அதனால அப்படிப்பட்ட கேசவனை ஸ்மரிக்கிறா. இந்த கேசவன்றதுக்கு ஏன் இந்த அர்த்தம் சொல்லணும்னா, இப்போ பாருங்க, லோகத்துல ஒரு கட்சியில இருந்தான்னு வச்சுப்போம். அவன் அந்த கட்சி கொடிய இது பண்ணிட்டு போவான். இல்ல பிரசிடென்ட் அவா இல்ல கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ்லாம் அந்த கவர்மெண்ட்னுடைய கொடிய கார்ல முன்ன வச்சுட்டு போவான். அப்படின்னா அவனை யாரும் தடுக்க மாட்டான். அவன் பாட்டுக்கு ரைட் ராயலா போயிட்டு இருப்பான். ஏன்னா அவன் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், கவர்மெண்ட்டுக்கு வேண்டியவன், கவர்மெண்ட் அபிஷியல் அப்படின்னு அந்த கவர்மெண்ட் கொடியே அந்த கார்ல வச்சுட்டு போறான். அது போல நாம கேசவாய நமஹான்னு நாம சொல்லிட்டு போனோம்னா மற்ற தேவதைகள்லாம் இவன் நம்முடைய சுவாமிக்கு அடியவன், இவனை நாம ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அதனாலதான் ஆழ்வார் என்ன சொன்னார், கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவாவென்ன. என்ன இடர்ன்றது, தொந்தரவுன்றது யாரால வரணும்? பிறரால் தானே வரணும். கேசவன்னு சொல்லிட்டா மொத்த பேரும் இவன் நமக்கு சுவாமியா இருக்கிற எம்பெருமானுக்கு சேர்ந்தவன், இவனை நாம ஒன்னும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவ வாழா இருந்துருவான். அதனாலதான் நாம ஒரு காரியத்தை முன்னிட்டு போச்சே கேசவாய நமஹான்னு சொல்லிட்டு போகணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த இடத்துல இவ தயிர் விற்க போச்சே இப்படி நாராயணன் எம்பெருமான் ஸ்வரூபத்தினால எல்லாம் நமக்கு நம்ம தாங்கி நம்ம நியமிச்சு பண்றானே அந்த எம்பெருமான், அவனே திருவுருவம் கொண்டு எழுந்தருளிருக்கான மூர்த்தியா அந்த எம்பெருமான். அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட நாராயணனுடைய மூர்த்தி கேசவன். கேசவன்றது யாரு? இல்ல பிரம்மா சிவனுக்கு எல்லாமே சுவாமியா இருக்கக்கூடியவனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான நினைச்சுண்டு அவள்லாம் போறா. கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ. அப்படி அவ பாடிண்டு வெளியில கிளம்புறாள வியாபாரத்துக்கு. அப்ப கூட நீ படுத்துட்டு இருக்கியமா? தேசமுடையாய், அதாவது இந்த இடத்துல இவன் நாயக பெண் பிள்ளையா இருக்கா. பகவத் அனுபவத்துல ஊன்னி பேய் பெண்ணேன்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில அந்த பகவான் அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவா நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் அப்படின்னு இவா பாடிட்டு இருக்காளே, பாடிட்டு போறாளே, இத கேட்கிறா. இதனால என்ன? நாராயணன் அப்படின்றதுனால சர்வ ஜெகத்காரணன், எல்லாருக்கும் அந்தர்யாமியா இருக்கவன். அவனே இந்த மாதிரி திருவுருவங்கள்லாம் கொண்டு பல ரூபங்களை கொண்டு நம்ம ஆசிரிதால அனுகிரகிக்க கூடியவன். அவன்தான் தேவர்க்கும் தேவனா இருக்கவன் அப்படின்னு அவனுடைய கதையெல்லாம் அதான் பாடிட்டு போறாளே. அதை கேட்டதுனால இவளுக்கு இன்னும் தேஜஸ், அந்த அனுபவத்தினால இன்னும் அங்க மெல்ல எழுந்து அரியன்ன பேரறவும் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்துன்னு சொன்னாலும் இல்ல, அந்த சப்தம் கேட்ட உடனே நம்முடைய தாபமெல்லாம் போய் உள்ளம் குளிர்ந்து நீ அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கியமா, தூங்குற மாதிரி அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிய, எழுந்துட்டு சொன்னாள். அத போல இந்த இடத்துல நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய், உனக்கு ரொம்ப தேஜஸ் இருக்குது, நீ கதவை திற அப்படின்னு சொல்ற. இவா எப்படின்னா ஒரு ஆய்பெண் இருக்கா. அந்த ஆய்பெண் பெருமாள் முரணை முடிச்சார். அத நினைச்சு அப்படியே அவ வேற சிந்தனை இல்லாத ஒரு ஆய்பெண் அப்படியே இருந்தா. அதாவது முரணை மடிச்ச பெருமாளை நினைச்சு அவனுடைய வீரத்தை நினைச்சு அப்படியே அப்படி இருந்தா. அதனால அந்த ஆய்பெண்ணை என்னடா இது பைத்தியம் மாதிரி பெருமாளையே நினைச்சுட்டு இருக்குதே, இதுக்கு ஒரு மாத்து அப்படின்னா ஒரு வேலை கொடுத்தாதான் இந்த பொண்ணு அந்த இதுல இருந்து அது வெளியில வரும், மீண்டு வரும், அந்த நினைப்புல இருந்து நார்மலா வரும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நீ தயிரை போய் வித்துண்டு வா, தயிர் பால்லாம் வித்துண்டு வா அப்படின்னு சொன்னான். ஆனா அந்த பெண் அந்த எம்பெருமான நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால
தயிர் விற்க போகச்சே என்ன பண்ணிட்டு, விக்ரேது காமா அகில கோபகன்யா முராரி பாதார்பித சித்த விருத்தி ஜத்யாதிகம் மோகன வசாத் அவோச்சதி கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி ந விக்ரேது காமா அகில கோபகன்யா முராரி பாதா. அவரினுடைய பதத்துல முராரியினுடைய திருவடியில மனசை வச்ச ஒரு பெண்ணு இந்த கோபகன்யா இருக்கோ இதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு விற்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சாக்கா அவ என்ன பண்ணா, தத்யாதிகம் மோகவசாத், அந்த எம்பெருமானிடத்துல இருக்கிற அந்த மோகம் அவளுக்கு தெளியவே இல்லை. அதனால அவ என்ன பண்ணா, தத்யாதிகம் பால் தயிர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் பால் வாங்கலையோ வெண்ணெய் வாங்கலையோ மோர் வாங்கலையோ அப்படின்னு தானே கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு இவ என்ன பண்ணிட்டா, கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி, பாலுக்கு ஒரு பேர் கோவிந்தன், கோவிந்தன் வாங்கலையோ மாதவன் வாங்கலையோ தாமோதரன் வாங்கலையோன்னு கூவிண்டு போற. இவ தயிர் வாங்கலையோ மோர் வாங்கலையோ பால் வாங்கலையோன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா தாமோதரன் வாங்கலையோ கோவிந்தன் வாங்கலையா மாதவன் வாங்கலையான்னு கேட்டு போற. அதனால இப்படி ஆயர்கள்லாம் தங்களுடைய காரியத்தின் போது எம்பெருமான சிந்தை பண்ணி போறத அந்த சப்தங்கள் இவ காதுல விழுந்ததுனால அந்த எம்பெருமானுடைய அனுபவம் அதிகமா போய் அதனால இவளுக்கு அந்த முகம் பிரகாசமாகுது. அதனால தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய், தேசமுடையாய் பெண்ணே நீ எழுந்துரு, திறந்தா என்ன மேல் கொண்டு வரப்போறா, இவளோடு சேர்ந்து யமுனை கரைக்கு போறார். இந்த பாட்டுல ஒரு தங்களுக்கு நாயக பெண் பிள்ளாயா இருக்கக்கூடியவளை முதல்ல பாட்டுல புது அனுபவம் உள்ளவாளை எழுப்பினார். ரெண்டாவது தங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவியை எழுப்பினார். மூன்றாவது இந்த மேல் பாசுரத்துல கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் அப்படின்னு சொல்ல போறார். இந்த பாட்டுல கிருஷ்ணானுபவத்துல, அதாவது கிருஷ்ணனை நேரவே அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை எழுப்புறார். எல்லாரும் கிருஷ்ணானுபவம் இருந்தா கூட இவ கிருஷ்ணனோடவே பழகி இருக்கக்கூடிய பெண்ணை இந்த பாசுரத்துல எழுப்புறார். அதனால இது மேல் பாசுரத்துல ஈசிகீசென்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்தி வாசனருங்குழலாச்சிய மத்தினாலோசப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் கேசவனை பாட உன்னி கேட்கே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய். அதனால இந்த பாசுரத்துல நமக்கு நாம எப்படியெல்லாம் கலந்து பரிமாறி பெருமாளை நினைச்சு நம்முடைய கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் சகாலத்துல பண்ணணும். அந்த இதெல்லாம் யாருக்கு அர்ப்பிக்கணும்னா நமக்கு நம்மெல்லாம் தாங்கக்கூடியவனாயும் நம்மெல்லாம் உள்ளிருந்து நியமிக்கக்கூடியவனாயும் நமக்கு அவனுடைய திருமேனி வடிவழக காட்டி நம்மெல்லாம் கை கொள்ளக்கூடியவனாயும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருக்கக்கூடியவனாயும் எம்பெருமானே நாம நம்முடைய கர்மானுஷ்டானங்கள்னால ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்றத இந்த பாசுரம் நமக்கு உணர்த்துறது. மேல் பாசுரம் கீழ்வானம் வெள்ளென்றெரும சிறு வீடு மேய்வான் பரந்தனகான் உள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய் தருளேலோர் எம்பாவாய். இது மேல் பாட்டு. இந்த ரெண்டாம் பாட்டுல முதல் பாட்டுல புல் அப்படின்னு சொன்னதுனால புள்ளரையன் கோயில்லாம் சொன்னதுனால பெரியாழ்வார் எழுப்புறா அப்படின்னு சொன்னோம்.
இதுல கீசு கீசன்னுங்கும் ஆனை சாத்தன் அப்படின்லாம் சொல்றதுனால அது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்குது. இது ஒரு வழி. இதுல பெரியாழ்வாருக்கு முன்னம் இருக்கக்கூடிய அந்த குலசேகர ஆழ்வார் என்ன இந்த ஆனை சாத்தம் அது இது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் அந்த கேரளா உன்னுடைய பாஷையில இருக்கிறதுனால அந்த கேரள தேசத்து ஆழ்வார சொல்ல. அதோட கூட நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவர் எப்பவும் கேசவன்றது யாத்திரை போச்சே தானே சொல்லணும், நாம நடந்து போச்சே சொல்லணும்னு சொல்ல. குஷ்யத்தே யஸ்ய நகரே ரங்க யாத்ரா தினே தினே தமகம் சிரசா வந்தே ராஜானம் குலசேகரம். அந்த குலசேகர ஆழ்வார் ஸ்ரீரங்க யாத்திரை தானும் போவார், போறவாளையும் நல்லா ஆதரிச்சு பண்ணுவார். அவருடைய நாட்டுல ஸ்ரீரங்க யாத்திரை போறோம்னு எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாரும் ஸ்ரீரங்க யாத்திரை போவான்றதுனால இந்த யாத்ரா விசேஷ இருக்கிறதுனால இந்த பாசுரங்கள்ல குலசேகர ஆழ்வார சொல்லித்து அப்படின்னு எழுப்பினார், அது ஞாபகப்படுத்துறார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதோட மாத்திரம் இல்ல, அவருக்குதான் பேய்த்தனமெல்லாம் இருக்குது. எப்படி பேய்த்தனம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆரங்கட பரநண்பர் கொள்ளார் என்னவர்களுக்கே வாரங்கொடு குடப்பாம்பில் கையிட்டவன் அப்படின்னு. அவருக்கு எப்படின்னா, பாகவதாள் தப்பே பண்ண மாட்டார். அந்த பாகவதாளுக்கு அவர் நிறைய யார் வேணாலும் பாகவதாள் நீள போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா மாதிரி ஒரு. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் வருவாரும் போவாரும் இருந்தா அந்த ராஜசபையில இருக்கவனுக்கு வேலைக்காரனுக்குலாம் ஓச்சல் ஒழிவில்லாத இருக்கிறதுனா அவன் என்ன பண்ணான்னா, இந்த பாகவதாள் மேல அபவாதம் கல்பிச்சுட்டா இவன்லாம் நின்று போடும் அப்படின்னு ஒரு ஆரத்தை ஏதோ அவ ஒழிச்சு வச்சுட்டா. அது காணாத பூட்டு அப்படின்னா, எந்த பாகவதாள் வராளோ நீங்க எல்லாரையும் உள்ள விடுறங்க, அது யார் எடுத்து போட்டானோ அப்படின்ற ரீதியில அவ கல்பிச்சா. அந்த கல்பிச்சத போது எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டவர் நிச்சயமா பாகவதாள் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டா அப்படின்னு சபதம். அந்த காலத்துல சபதம் பண்ணா அந்த சபதப்படி நடக்கும். ஒரு குடத்துல பாம்பை போட்டு மூடிட்டு அது ஆகாரம் இல்லாத இருந்ததுன்னா வெளியில வச்சு அதுல கை விட்டாக்கா திறந்து அந்த கையை கடிக்காது இருக்குமா அது. ஆனா சத்தியமா இருந்ததுன்னா அப்படிப்பட்ட பாம்பு கூட கடிக்காது அப்படின்னு அந்த காலத்துல. இந்த காலத்துல விஷ பரீட்சை பண்ணா பாம்பு கடிச்சு இவனும் போயிடுவான், அது இவன் சொன்னதும் உண்மை இல்லாத போயிடும். அதனால அந்த காலத்துல அப்படி ஆரங்கட பரநண்பர் கொள்ளார். ஒரு இது ஆரம் போயிடுத்து ராஜாங்கத்துல, அத பரன் எம்பெருமானுடைய அன்பர் அடியவர்கள் அதை கொள்ளார் என்று அவர்களுக்கே வாரங்கொடு குடப்பாம்பில் கையிட்டவன். அத பிரதிஜை பண்ணி குடப்பாம்புல கையிட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஆன மாதிரி ஒரு உட்கட்டமான தன்மை தான் பேய்த்தன்மை. ஆனால இந்த இடத்துல அவர் பேய் பண்ணே அப்படின்னு சொல்றதுனால நாயக பெண் பிள்ளாய்ன்றதும் அவருக்கு உதவும். ஏன்னா, நமது மூட்டுகே நீங்கே வா பைங்கிளியே தன்னரங்கம் பாடவல்ல சீர் பெருமாள், குலசேகர பெருமாள்னு பேர் அவருக்கு. அதனால அப்ப நாயகன் தான் அர்த்தம். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஆழ்வார்னு பேரு, இவருக்கு பெருமாள்னா அந்த ஆழ்வார்கள்ல தலைவராயிருக்கார் அப்படின்னு. நாயக பெண் பிள்ளாய் அப்படின்னு, தேசமுடையாய் அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் ராமாயண காத்தையெல்லாம் சேவிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ராஜாவா மாத்திரம் இல்ல பகவத் ஸ்வரணம் மிஞ்சி இருக்கிறதுனால அவருக்கு இந்த மாதிரி அதிசயத்தமான சக்தியெல்லாம் இருக்கு, தேஜஸ். அதனால இந்த பதங்கள்லாம் குலசேகர ஆழ்வார சூச்சிப்பிக்கிறது, குறிக்கொள்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால இந்த பாட்டுல போதுகலமுடைய பாவாய் அப்படின்ற இடத்துல நம்மாழ்வார, அதுக்கு முன்னாழ்வாரா இருக்கக்கூடிய நம்மாழ்வார சொல்றது அப்படின்னு. ஏன்னா எம்பெருமானுடைய குணானுபவம் பண்றணும், எம்பெருமானுடைய குணம் என்னது அப்படின்னு திருவாய்மொழி 1000 காட்டியிருக்கார். ஒவ்வொரு பாசுரத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணத்தை சொல்லி, 10 பாசுரத்துக்கும் 10 குணம் ஒரு குணம் சொல்லி,
அப்புறம் ஒவ்வொரு 10-100 பாட்டுக்கும் ஒரு குணம் சொல்லி, திருவாய்மொழி மொத்தத்துக்கும் 1000 பாட்டுக்கும் சேர்ந்து ஒரே குணம், தன்னை அடைவதற்கு தானே உபாயம் அப்படின்ற ஒரு குணத்தெல்லாம் சொல்லி, அந்த பெருமாள் இடத்துல அவ்வளோ குதூகலம் உடையவர். அந்த பெருமாளை அப்படியே அடையணும், துயரது சுடரடி தொழுதழன் மனனே அப்படின்னு அந்த பெருமாள் இடத்துல அவ்வளோ கௌதூகலம் உடையவரானதுனால அந்த கோதுகலம் உடைய பாவாய் அப்படின்றது வச்சு இதுல நம்மாழ்வார சொல்றதா இந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுவார்கள். அதான் இந்த பிரக்கிரியில இது ஒரு பிரக்கிரியை. அதாவது முதல்ல பெரியாழ்வார், தன்னுடைய தகப்பனார், அதுக்கு முன்ன இருக்கிற ஆழ்வார் குலசே ஆழ்வார், அதுக்கு முன்ன இருக்கிற ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் அப்படின்னு இந்த பிரக்கிரியை போகும். இப்படி அந்த 7 ஆழ்வார் போன உடனே அதுக்கப்புறம் இவளுக்கு பின்னால் இருக்கிற 3 ஆழ்வார் 3 பாசுரங்கள்ல வரும். அதாவது தொண்டரடி கொடி ஆழ்வார், திருப்பாண் ஆழ்வார், கலியன் அப்படி. சரி, இன்னைக்கு பதார்த்தத்தை தேவிப்போம். இன்னைக்கு கீழ்வானம் வெள்ளென்று பார்த்தால பிமால வெள்ள, கீழே திசையில ஆகாசத்துல வெள்ளு, அதான் வெளுக்கும், கொஞ்சம் வெளிச்சம் வரும். கீழ்வானம் வெள்ளென்று. அது மாத்திரம் இல்ல, எருமை சிறு வீடு மேய்வான் பரந்தனகான். எருமைகள்லாம் மேய்வான். டவுன்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கலாம், மெட்ராஸ்ல அங்க பாம்பேல தெரியாது. அதாவது என்னன்னா, பாலை கறக்கிற சமயத்துக்கு அதுக்கு தீனி வைப்பான். உடனே அது நிறைய பால் சுலபமா கறக்கும் அப்படின்றதுக்காக பாலை கறக்க ஆரம்பிக்கவே தீனி வைப்பான். அது சாப்பிட்டே அப்படியே கறக்கும். அந்த மாதிரி பால் கறக்கிறதுக்கு முன்ன இந்த எருமைகள்லாம் பிம்மால அவுத்து விட்டாள்னா அது புல்லுலாம் மேய்ச்சா அந்த புல்லுல பனி விழுந்திருக்கும். அந்த அந்த ஈரத்தோட கூட எருமைக்கெல்லாம் ஈரம் நிறைய வேணும். மழையில அது பாட்டுக்கு இருக்கும், தண்ணியில அது பாட்டுக்கு படுத்துன்னு இருக்கும். அதனால அந்த பனி புல்ல அது நல்லா மேயும். அப்படி மேய்ஞ்சதுன்னா பால் நிறைய கறக்கும். அதனால அந்த பனிப்புல் மேயறதுக்கு பனியோட கூட இருக்கும். ராத்திரி எல்லாம் பனி விழுந்ததுன்னா அந்த புல்லு அப்படியே ரொம்ப ஈரம் சொட்ட சொட்ட இருக்கும். அதை மேய்ஞ்சதுன்னா பால் நிறைய கறக்கும். அதுக்காக அது எருமை சிறு வீடு மேய்வான் பரந்தனகான். எருமை சிறு வீடு, அதான் பனிப்புல் மேயறதுக்காக. சிறு வீடுன்னு ஏன் சொன்னான்னா, காத்தால பால்லாம் கறந்து எல்லாம் முடிச்சா விட்டு 8 மணிக்கு மேல மேய்ச்சல் தலைக்கு ஓட்டுன்னு போவான் சாயங்காலம் வரை. அது பிரதான ஆகாரமா இருக்கக்கூடிய நிறைய இது பால் கறக்கிறதுக்காக இந்த. அதனால இந்த சிறு வீடு அப்படின்னு பனிப்புல் மேயறத சிறு வீடுன்னு சொல்றான். அந்த வயல்கள்ல போய் அப்படி பனிப்புல் மேய். போவான் போகின்றாரை பரந்தனகான், அவ்வளவுதானே. போவான் போகின்றாரை. போவான் அப்படின்னா இப்போ சில இடத்துல போறதே பிரயோஜனம். ஒரு இடத்துக்கு நாம போனா விட்டுதான் பிரயோஜனம் வரும். பொதுவா நமக்கு வேண்டிய பலன்லாம் வரும். ஆனா சில இடத்துல என்னன்னா அந்த போறதே அப்படி இதுவா இருக்கும். அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா, வைதிக விஷயத்தை சொல்லிடுறேன். இப்ப திருவேங்கட யாத்திரை, திருவேங்கடத்துக்கு யாத்திரையா போறான்னா அதுவே பிரயோஜனம், பரம பிரயோஜனம். கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லி ஜனங்கள்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு பகவன் நாம ஸ்மரணம் சொல்லி அப்படியே ஒரு பகவத் அனுபவம், அதுவே ஒரு பிளஷர்ன்றீங்களே ஆன மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அங்க போய் பெருமாளை சேவிக்கிறதுன்றது அது பிரயோஜனம். ஆனா அந்த ஒரு க்ஷணம் பெருமாளை சேவிக்கிறது பிரயோஜனத்துக்கு இங்க 4 மணி காத்துட்டு இருக்கிறது, இந்த சப்தம் கேட்கறது, நடந்து மலையேறி போறது, இதெல்லாமே ஒரு பரம பிரயோஜனம். நாம போய் திருவேங்கட யாத்திரை போறதே பிரயோஜனம். அதுக்கப்புறம் அங்க போய் பெருமாளை சேவிக்கிறது அடுத்தது ஆன மாதிரி.
இப்போ சில இடத்துல இப்போ இது சொல்லுவோம், ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்றால என்ன, அது சாப்பிட்றதுதான் அங்க போய் பிரயோஜனம், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனா சில இடத்துல டிரைவின், அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட், அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலையில போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அதெல்லாமே ஒரு ஆர்வமா ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். புரியல? அது இந்த உதாரணம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இப்போ இங்க இங்க இந்த ஊர்ல மெட்ராஸ்ல டிரைவின் ரெஸ்டாரண்ட்னு முன்னெல்லாம் ஒண்ணு இருந்தது. அது இப்ப இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. மவுண்ட் ரோடு இருந்தது. அந்த உட்லண்ட்ஸ் டிரைவின்னு பேரு. அது வெறும் மரத்தடியில தான், மரத்தடி மகாராஜாவை தான் உட்கார்ந்துருக்கணும். இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே வரும். காரணம் என்னன்னா, அது ஒரு என்ன இயற்கையில போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு அனுபவம். அப்படின்னு அந்த சாப்பாட்டுல என்ன அனுபவமோ, அங்க மெனு சாப்பிட்றதுல என்ன அனுபவமோ, அதை காட்டிலும் அந்த சூழ்நிலையில, ரம்யமான சூழ்நிலையில உட்கார்ந்து சாப்பிட்றது ஒரு அனுபவம். அதனால இப்போ அந்த டிரைவினுக்கு போறதே ஒரு அனுபவம், அந்த டிரைவின்ல போய் உட்கார்றதே ஒரு அனுபவம், அப்புறம் அங்க சாப்பிடுறது பிரதான அனுபவம். அதனால போவான் போகின்றாரை, அதனால எல்லாரும் பெருமாளுடைய பாட்டை பாடிட்டு போறா, குணநலன்களை, பெருமாளுடைய குணச்சேஷ்டித்தங்களை பாடிட்டு போறா. அப்படி போறவாளே போவான், அந்த திருவேங்கட யாத்திரைக்கு போறதே பிரயோஜனமாக கொண்டு போறாளே, அது போல எல்லாரும் இங்க போயிட்டு இருக்கா. ஆனா நீ எப்படிப்பட்டவள்? கிருஷ்ணனோட கூட எப்பவும் நீ பழகிட்டு இருக்கலாம்னால உன்னை விட்டுட்டு போக கூடாதுன்றதுக்காக எல்லாருமே இங்க போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து, அவள்லாம் அங்க போகாம இங்கேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கா. எங்க இந்த பெண் பிள்ளை வாசல்லையே. இவ எழுப்புறவ மாத்திரம் 2 பேர் எழுப்பிட்டு போலாமே, அப்படி இல்லை, எல்லாருமே இங்க நின்றுட்டா. போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் நின்னோம். ஏதோ 2 பதம் விட்டுட்டோம் போல இருக்குது. கீழ்வானம் வெள்ளென் நிறுவ சிறு வீடு மேய்வான் பரந்த நகரம், மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை. எல்லாரும் நாங்க 2 பேர் மாத்திரம் எழுப்பலமா, எல்லாரும் வாசல்ல நின்றுட்டு இருக்கா, ரோட்ல வீதியில. மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றானே, மற்ற எல்லா பெண் பிள்ளைகளையும் என்ன போறதே பிரயோஜனமாக கொண்டு போறவா எல்லாரையும் போகாமல் காத்து, அங்க போகாம அந்த யமுனை கரைக்கு போகாம தடுத்து நிறுத்தி உன்னை கூவான், உன்னை அழைப்பதற்காக நின்னோம், உன்னுடைய திருமாளிகை வாசல்ல நிக்கிறோம். போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் போது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய். நீ ரொம்ப குதூகலமுடைய பெண்ணே, ரொம்ப கிருஷ்ணனால மிகவும் விரும்ப தகுந்த பெண்ணா இருக்க, அப்படி குதூகலத்தை உடைய பெண்ணே. பாவாயினா பதுமை போன்ற பெண்ணேன்னு அர்த்தம். பதுமை போன்றன்னா அதாவது சித்திரத்துல ரொம்ப நன்னாதானே இருப்பா, ஏன்னா அது வடிக்கப்படுறது. ஆன மாதிரி சித்திரத்திலேயோ இல்லை பொம்மையிலையோ, பதுமைனா பொம்மை, அதனால அந்த பதுமை போன்ற பெண்ணே. பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு, நீ எழுந்து கண்ணபிரானுடைய குணங்களை பாடி பறை கொண்டு, அவனிடத்துல அந்த பறையை பெற்று நாம என்ன பண்ணணும்? அவன் யார் அவன் அப்படின்னு சொன்னா, மாவாய் பிளந்தானை. நீ எழுந்து நாமெல்லாம் பாடிண்டு அவனிடத்துல பறையை பெற்று என்ன பண்ணணும்? மாவாய் பிளந்தானை. மாவாய் பிளந்தானை அப்படின்னா இந்த இடத்துல மான்னா குதிரை, அந்த குதிரையினுடைய வாயை பிளந்தவன். கேசி என்ற அரக்கன் அசுரனுடைய வாயை கீண்டரித்தவன். அது மாத்திரம் இல்ல, மல்லரை மாட்டியா, மல்லர்கள் முஷ்டிகா சானூரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 மல்லர்கள்
அந்த கம்சனுடைய இதுல தனுர் யாகத்துக்கு போச்சே நிறுத்தப்பட்டவர்கள் மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை, அப்படி இருக்கக்கூடிய தேவாதி தேவன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானை நாம் சென்று சேவித்தால், நாம் அவனுடைய கிட்ட போய் அவனை அணுகி அடிபணிந்தோம்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? என்றாராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். அவன் என்று அப்படின்னு, ஐயோ பாவம், ரெண்டு இருக்குது. அது சேர்ந்து வரைச்சு ஆவாவென்றாராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய்னு வரும். வா என்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய்னு வரும். அதுல ரெண்டு இருக்கு. ஆ என்று ஆராய்ந்தரும். அப்படின்னு முதல் ஆயருக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அப்படியா அப்படின்னு கேக்குறமே, ஆன மாதிரி ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு இரக்கம் கொண்டு கேக்குறமோ ஐயோன்ற மாதிரி ஆன்றதுக்கு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு இரக்கம் கொள்றது. அதனால ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலா காமிக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த சரி நான் வந்து பண்றேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி, அதனால என்றருள் ஆராய்ந்தருள். நம்முடைய குறைகளை பெருமாள் என்ன பண்ணுவான்னா ஆராய்ந்து தான் பண்ணுவோம். மற்ற தேவதைகளுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். சில பேர்லாம் நாமெல்லாம் என்ன சொல்றோம், தெய்வத்துக்கு கண்ணில் எவ்வளவுதான் நாம் பண்ணி சேவிச்சாலும் ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேன்றான் அப்படின்னு நாம நினைப்போம். ஆனா அவன் எது நமக்கு தகுந்ததோ அதை தான் கொடுப்பான். மற்ற தேவதைகள்லாம் அப்படி இல்லை. அவளை இன்னைக்கு தொழுதமா அவ்வளவுதான், போர்ட்டல் கூலி கொடுக்குற மாதிரி உடனே அவ கொடுத்துருவா. இன்னைக்கு பண்ணின காரியத்துக்கு அவ உண்டான பலனை கொடுத்துருவா. இன்னைக்கு அவளை எப்படி நாம சேவிச்சோமோ அதுக்கு உண்டான பலனை அவ கொடுத்துருவா. ஆனா பெருமாள் அப்படி இல்லை. அவன் கொடுக்கறது என்னைக்கு சாஸ்வதமா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால உடனே என்னன்னா வந்து இப்போ அது என்னது, பார்மசியில போய் நாம மாத்திரை கேட்டோம்னா துட்டை வாங்கிட்டு அந்த துட்டுக்கு உண்டான மாத்திரையை கொடுத்துருவான். ஆனா டாக்டர் கிட்ட கேட்டோம்னா டெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவு டோஸ் உண்டோ அந்த டோஸ் மாத்திரம் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவான். ஆன மாதிரி எம்பெருமான் என்ன பண்ணுவான்னா நமக்கு எது தகுமோ அதுதான் தருவன். அதனால்தான் ஆவா என்று ஆராய்ந்து ஐயோன்னு நம்முடைய கஷ்டத்தையும் கருதுவன். அப்புறம் நம்ம இடத்துல இறங்குவன், இரக்கமும் கொள்ளுவன். ஆனா என்ன பண்ணுவான், சரி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் வாரி குடுத்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு பண்ண மாட்டான். ஆராய்ந்துதான் அருள்வன் எம்பெருமான் அப்படின்னு இந்த பாசத்துல சொல்றான். இதுக்கு விசேஷார்த்தங்களே அடுத்த நாளைக்கு பார்ப்போம். கவிதா சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ. ஆதித்யவசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய சிரம் விஜேதாம் சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரா. ஆதிவன்ஷடகோபாக்யேதீந்திரோ ஜேதாத்யாதிவன்ஷடகோபாதீனிதிவர்யான் பஜே நிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வசதஜித்யதீசானபதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம்.